गुजरात बाहर करें अंदर आ जाए इंशाअल्लाह एमएलए साहब भी अंदर आ जाएंगे आप हजरात आ जाए कमाल भाई चलो मामूल कैसे चलो ना सब दिन ना कौन है क्लास वेबसाइट होते भाई ओके भाई जरा जाओ बाजू का जरा बाजू जाओ वैसा नहीं ले दुबई से मधु दुबई छोड़ो भाई हमने محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب
اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وأنت خير الرازقين. اللهم بلغ مرادنا مراد المسلمين واقض حاجاتنا وحاجات المحتاجين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. ربنا آتنا خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں، اے اللہ نافرمان ہیں، اے اللہ ہمیں فرما برداری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری اطاعت و فرما برداری میں ساری زندگی گزارنے کا اللہ بھی توفیق عطا فرما۔ ضرورت ہے اے اللہ تو پورا فرما۔ اے اللہ جن کے جتنے بھی مرادیں ہیں اے اللہ ان کی مرادوں کا اللہ پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے MLA کے سلسلے میں بہت سے لوگوں کے اے اللہ خیال ہے کہ آپ کو وزارت مل جائے اور وزارت کے ذریعے آپ قوم کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ ایسی اے اللہ ان کو اللہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے لیے راستے اے اللہ آسان فرما۔ اے اللہ ان کی دلی مرادوں کا اللہ پورا فرما۔ اے اللہ جو حضرات ان کے ساتھ ہیں اے اللہ ان کو بھی اے اللہ قبول فرما۔ اے اللہ نیکی کے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ غلط طریقے سے کمانے، غلط طریقے سے جمانے، دھوکہ دینے سے، دھوکہ کھانے سے ہم تمام کے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ خیر کے لین سے اللہ کے نبی نے جو دعائیں مانگی ہیں ان سب میں ہمارا حصہ عطا فرما۔ جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا اور حفاظت کہی ان تمام سے ہماری حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر میں صدقے و قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني. شروع کریں. तुम्हें खाओ, तुम्हें खाओ। हम खाता है आजा भाई पकड़ दो आजा भाई की आजा भाई काजा तू खा मैं खिला दूंगा मैं ले रोज टाइम ले हाँ तो पुली पर खाना खिलाते खा लेना ये अप्रोच अब नमाज होगी। सब हज़रात के लिए दावत का इंतज़ाम किया गया है। दावत से फारिग होकर तशरीफ ले जाएं। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما
الفجر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعلى الوجود الحي القيوم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا ورحمنا واغفر لنا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. सारे हजरात कहीं मुँह ऐसे ही बैठे रहिए, हम थोड़ी देर बात करेंगे तो इत्मीनान के साथ పవిత్ర రంజాన్ మాసం ముస్లిం సోదరులందరూ కూడా ఉపవాసాలతో ఈ మాసం అంతా కూడా భగవంతుడిని అల్లాని ప్రార్థించుకుంటూ అందరికీ మంచి జరగాలని అందరూ బాగుండాలని ఈ రంజాన్ మాసంలో ముఖ్యంగా ఈరోజు ఉపవాసాలన్నీ ముగించే కార్యక్రమంలో ఈరోజు సాయంత్రం రోజా ముగించి మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి మీరందరూ ఇంతమంది ముస్లిం పెద్దలు ముస్లిం సోదరులందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఈ యొక్క ఇఫ్తార్లో పాల్గొనడానికి చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరికీ కూడా నా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నా. ఆ భగవంతుడు అల్లా అందరినీ కూడా బాగా చూడాలని చెప్పి ఈ రంజాన్ మాసంలో పవిత్రమైనటువంటి ఈ మాసంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయడం, ఎందుకంటే ఎప్పటి నుంచినో మా తండ్రి గారు ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా అటు పుంగనూరులో కావచ్చు ఇటు పొలంనేరులో కావచ్చు ఎప్పుడు ఈ మాసం వస్తే ఖచ్చితంగా మీరు ఎప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు అందరూ కూడా మసీదులకు వచ్చే ఆనవాయితీ ఉండేది. అయినా ఒకసారి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఒకచోట మేము కూడా మీకు ఈ యొక్క మాసంలో ఒకసారి ఆ ఇఫ్తారు ఇవ్వాలనేటువంటి ఆలోచన అల్లా నాకు కల్పిస్తే మీ అందరితో కూడా కలిసి పాల్పంచుకొని ఈ యొక్క పండుగ నాడు పండుగ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాన్ని కూడా మీ అందరితో కలిసి ఉండడానికి ఇది ఒక మంచి అవకాశం అని చెప్పి సందర్భంగా మీ అందరికీ కూడా తెలియజేసుకుంటూ, ఇకపోతే రాజకీయాలను మాట్లాడేటువంటి వేదిక కాదు ఇది. నేను మిమ్మల్ని గత
రంజాన్లో కూడా మనందరం కూడా ఇక్కడ కలుసుకున్నాం రంజాన్ మాసంలో. ఆ రోజే కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది, ఏ రోజు మీ యొక్క ప్రతినిధిగా, ఈరోజు నేను శాసనసభ్యుడిగా మొన్న నేను ఎన్నిక కావడానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చాలామంది ముఖ్యమైనటువంటి పెద్దలందరూ కూడా బ్రహ్మాండంగా కూడా ఏమీ ఆలోచించకుండా నాకు సహకరించి నన్ను మంచి మెజారిటీతో గెలిపించినటువంటి మీ అందరికీ మరొకసారి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేయడమే కాకుండా ఈ దఫానే కాదు, మీరు గతంలో నా తండ్రి గారిని కూడా 3 సార్లు ఎంపీగా పంపించినారు, 3 సార్లు ఎమ్మెల్యేకి పంపించినారు, నన్ను ఇది 5వ ఎమ్మెల్యేకి పంపించినారు. అంటే కంటిన్యూగా చిన్నప్పటి నుంచి మీతోనే కలిసిమెలిసి జీవితం పూర్తిగా కూడా కొనసాగుతూ ఉంది. నేను శాసనసభ్యుడిగా ఉండినా, ఒకవేళ అధికారంలో ఉండినా, అధికారంలో లేకపోయినా ఎప్పుడు మీ మనిషినే. మీకు ఎప్పుడు ఏ అవసరం వచ్చినా తప్పనిసరిగా అమర్నాథ్ రెడ్డి మీతో ఉంటాడనేది మీరు దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈరోజు విద్యాపరంగా కూడా కొన్ని ఈ మన పట్టణంలో ఒక సమస్య వస్తే, ఎందుకంటే ఇప్పుడు అన్నీ కూడా మోడల్ స్కూల్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. గతంలోనే మా తండ్రి గారు ఆ రోజు స్కూల్కు ఇక్కడ చదివేటువంటి పిల్లలకు స్కూల్ లేదంటే పాతపేటలో ఆ రోజు స్కూల్ కట్టడం జరిగింది. ఈరోజు కొత్తపేటలో మనకు ఒక స్కూలు 2 కలిపి ఆడికేసుకుపోతే కుదరదని ఇక్కడ కూడా మనకు ఒక హై స్కూల్, అక్కడ ఒక హై స్కూల్, 2 హై స్కూల్ ఉంటే కానీ అమ్మాయిలు చదువుకునేటువంటి అవకాశం ఉండదనేటువంటి ఆలోచనతో దాన్ని కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఎన్నికలకు మునుపు మన కార్యక్రమాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే గతంలో చేసినటువంటివి మిగిలిపోయినటువంటివి, మన షాదీ మహల్స్ కావచ్చు, మనకు కావాల్సినటువంటి అమ్మాయిలకు రెసిడెన్షియల్ జూనియర్ కళాశాలలు కావచ్చు, చాలావి అంతకు మునుపు శాంక్షన్ చేసినవన్నీ పెండింగ్లో ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా త్వరితగతిన కంప్లీట్ చేసి మీకు ఇవ్వడానికి నా వంతు నేను సహకారం తప్పకుండా ప్రభుత్వ పరంగా మీ ప్రతినిధిగా ఆ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చేసిస్తానని చెప్పి మరొకసారి మీ అందరికి కూడా తెలియజేస్తుంటూ, ఈరోజు మీ అందరూ ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మరి రంజాన్ శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేసుకుంటూ, మరి ఎందుకంటే రేపు ఒకరోజు ఎల్లుండి మళ్ళా పెద్ద పండుగ వస్తుంది, తర్వాత రంజాన్ వస్తుంది, మాకు ఉగాది వస్తుంది. అంటే 2 దగ్గరనే అన్ని పండుగలు కూడా దగ్గరనే వస్తాయి. ఇది ఆఖరి రోజు. ఎందుకంటే నాకు ముందే పెట్టాల్సింది అసెంబ్లీ ఉండేదాని వల్ల ఆ మధ్యలో నేను పెట్టేటువంటి అవకాశం లేదు. అందుకే ఈరోజు అసెంబ్లీ అయిన తర్వాతనే పెడదామని చెప్పి ఆలోచన చేసి మిమ్మల్ని అందరినీ కలుసుకోవాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగిందని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ, మీరందరూ ఇంకా ఉండి ఇక్కడ ఆ యొక్క ఇఫ్తార్ విందులో పూర్తిగా పాల్గొని వెళ్లాల్సిందిగా మరొకసారి మిమ్మల్ని అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. జై హింద్.